ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ 2014 9 ਮਾਘ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, अज की मुख खबर जी कि BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो आस्ट्रेलिया और सारे वर्ल्ड चैनल्स ने कैरी की है जी। वो अमरीकन मिलिटरी दे धार्मिक जड़े चिन्ह ने उन्हां संबंधी नीति दे विच आया बदलाव है जी। क्योंकि काफ़ी समय तो सिखां दी ये मंग रही है, क्योंकि 3 सिख ऑफिसर्स जिन्हां दे विच मैडिकल लाइन दे सन 2 जिन्हां च एक मेजर जिहड़े सिख सोल्जर कैप्टन कमलजीत सिंह कलसी, उन्हां दा केस काफ़ी उपर तक गया क्योंकि ये सिखी स्वरूप इन्हां ने सर्व करना चाहुंदे सी जी। और फिर बड़ी स्ट्रगल तो बाद इन्हां नूं एग्जैम्पशन मिली कि सिखी स्वरूप दे विच सर्व कर सकते हैं जी। लेकिन ये मंग बाकी धर्मां वालों भी उठाई जा रही सी कि मिलिटरी पॉलिसी दे विच इस किस्म की तब्दीली होनी चाहिए है ताकि जिहड़े धार्मिक विश्वास ने और जिहड़े धार्मिक विश्वासां नाल जुड़े हुए धार्मिक आर्टिकल्स ऑफ फेथ ने उन्हां नूं भी आर्मी दे विच जिहड़ा है वो एकमोडेट किया जाए। उन्हां च ज़ाहिर है सिखां दे लई तां जिहड़े ने केस दाड़ी दस्तार ये अनखड़वां अंग है सिख दा जी। इसे तरह यहूदियां दे विच भी यामूका जिहड़ा कि सकल कैप हुंदी है उन्हां दी छोटी वो जी। इस्लाम के हवाले नाल भी दाढ़ी रखना जिहड़ा कुछ उन्हां दी इंसिस्टेंस हुंदी है जी। हालां वैदर वो किन्ना रिलीजियसली मैंडेटरी है उन्हां दी अपनी डिबेट है उन्हां दे अपने विद्वानां च जी। इसे तरह वाइको जिहड़े कि एक पेगन फेथ है इत्थे अमरीका दे विच या इंग्लैंड चों आया दुनिया भर जिन्हां नूं कदे विच क्राफ्ट भी कहंदे सी जी। उन्हां दे विच भी टैटू बनाउण दा जां पियरसिंग करन दा है। सो ये काफ़ी प्रैशर चल रहा सी। सिख कोलिशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुद्दे ते काफ़ी लॉबी की, बाकी भी ऑर्गेनाइजेशनस नूं जिथे जिथे मौका मिले जिवें न्यूयॉर्क की सैनेटर जदों कैलीफोर्निया गए तो इस इशू नूं असीं भी उन्हां दे सामने लिआंदा और इहदे लई बड़ी कंसिस्टेंट लॉबी हुंदी रही। पर जिहड़ी अज पॉलिसी मिलिटरी पॉलिसी आई है वो कोई बहुत सिख नुकता निगाह तो संतुष्टता वाली नहीं है जी। इनू एक स्टैप फॉरवर्ड तो कहा जा सकता है कि एक कदम असी अगे आए हैं पर इसने कोई इशू नूं सॉल्व नहीं किया है। जिहड़ी उन्होंने हुण जिहड़ी खबर ही है BBC दी US मिलिटरी रिलैक्सिस यूनीफॉर्म रूल्स फॉर रिलीजियस आइटम्स कि उन्होंने रूल रिलैक्स किए ने जी। हुण रिलैक्सेशन की है जिहड़ी इन्हां दी मुख खबर US मिलिटरी इज़ ईजिंग इट्स यूनीफॉर्म रूल्स टू अलाउ रिलीजियस वेयर इंक्लूडिंग टर्बन्स skull caps, beards and tattoos, officials have said. चारों चीज़ां मैं डिस्क्राइब कीतियां ने जी। Muslim, Sikh, Jewish and Viking soldiers, Marines, sailors and airmen can now request exemptions to strict military uniform and grooming policies. उन्हें ऑटोमैटिक कंसैशन नहीं है, जिथे कोई पोस्टेड है वो अपने जिहड़ा भी उहदा कंसर्न कमांडर है उहदे तो अप्लाई करेगा कि मैनूं ये परमिशन दित्ती जाए, वो देनी है या नहीं देनी वो उन्हां दे फिर लोकल लैवल ते ही डिसाइड करनगे ते जे जदों दी ट्रांसफर हो जाती है किसी होर पासे उन्होंने फिर वो परमिशन दे लई अप्लाई करना पेगा जी। फिर इन्हां दा रिक्वेस्ट विल बी एवैल्यूएटेड इंडिविजुअली एंड कैन बी डिनाइड इफ दे हिंडर मिलिटरी रेडीनेस कि ये नहीं है भी उन्होंने कहा कि जी सिख जिहड़े ने वो दस्तार सजा सकते हैं जां यहूदी जिहड़ा है वो अपने स्कल कैप लै सकते। उन्होंने कहा भी हर बार केस टू केस देखा जाएगा और जे सेफ्टी दे या दूसरे मेशर्स दे विच फिट नहीं हुंदा तो ये परमिशन डिनाई भी की जा सकती है जी। हुण इहदे जिवें मैं कहा कि भी एक स्टैप फॉरवर्ड है पर ये लैफ्टिनेंट कमांडर नेट क्रिस्टनन ने जिहड़ा BBC नूं कहा उन्होंने कहा जी सर्विस मैंबर्स रिक्वेस्ट फॉर ए रिलीजियस एकोमोडेशन विल बी वेड ऑन ए केस बाय केस बेसिस टू एनश्योर that they do not impact mission accomplishment, unit cohesion, good order and discipline. हुण इन्हां 4 क्राइटेरिया के आधार पर ना कर सकते हैं जी तुसीं नहीं दस्तार बन सकते जां केस नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि मिशन एकम्पलिशमेंट कि ऐसा मिशन है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਕ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਕੋਹੀਜਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਯੂਨਿਟ ਕੋਹੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੌਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਕਰੰਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਟੂ ਆਬਟੇਨ ਨਿਊ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੈਨਸਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ US ਮਿਲਟਰੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ US ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3700 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਈਕਨਸ ਨੇ। ਵਾਈਕਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਗਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਅਲਾਓ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ 1500 ਵਾਈਕਨ ਨੇ, 3 ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਨਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜੈਸੇ ਥੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੌਬੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਲੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ, ਪਰਪਲ ਹਾਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੀਗਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਸ਼ੋਲਜਰ ਵੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਥ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਡੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 137 ਗਵਾਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ।
ਦੂਸਰਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਚੌਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਣਜਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਫਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦਮ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਥੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ 15 ਕਨਵਿਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ, 2 ਗਰਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 15 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ, ਜੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ, ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ। 137 ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ 132-33 ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਆਂਗੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ, ਟਾਰਚਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।